আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো ফার্মাকোকাইনেটিক্স অ্যান্ড ফার্মাকোডাইনামিক্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স। লেকচারটি মূলত ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজির জন্য এবং আমরা সব বেসিক কনসেপ্টসই আলোচনা করব। শুরু করা যাক। এই হলো আমাদের লেসন প্ল্যান। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি। হোয়াট ইজ ফার্মাকোকাইনেটিক্স? এখানে একটা ঘড়ি দেখা যাচ্ছে। কাইনেটিক্স অর্থ গতি। It refers to how antibiotics enter the body, where they go once they are inside, and how they get out. এটাকে এভাবেও বলা যায়, can be described as absorption, distribution, metabolism, and excretion, that is ADME. সংক্ষেপে pharmacokinetics means what the body does with the drug. অর্থাৎ যে ড্রাগটা বডিকে দেওয়া হলো ডোজে যে কোনো ভাবে, এটা নিয়ে বডি কি করে, এটাই হলো ফার্মাকোকাইনেটিক্স। এখানে আমরা এই ফিগারটাই দেখতে পাচ্ছি। এক ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হলো, that will be absorbed, will go to the circulation, will be distributed in different tissues, and will be concentrated at the site of action, thereby clinical response, that is efficacy, at the same time some adverse effect. And after distribution, with the course of time, drug will be eliminated. Before elimination, there will be some metabolism also. And elimination, there are two routes mainly, urinary route and biliary route. This is another picture. We will not go in details of the pharmacokinetics. We will be limited to our antibiotic related issues. What is the importance of pharmacokinetics? Pharmacokinetics of antibiotics are key to effectiveness of the drug in clinical practice. And there is no benefit if an antibiotic, which is very great at killing of the bugs in vitro, but it never gets to the site of infection. How pharmacokinetics parameters are studied? These parameters are studied in the healthy volunteers by measuring the achievable drug levels in the blood and other body fluids. And it is known to us that most of the antimicrobial agents are protein bound, 30 to 90%, depending on the agent, but only the unbound, that is free drug concentrations, are generally used in the assessment of PK for setting breakpoints or determining a dose. 3 PK parameters are useful for evaluating antibiotic efficacy. What are these parameters? These are peak serum level, that is Cmax, the trough level C minimum, and the area under the curve. We will discuss it in the subsequent slides. While these parameters, they quantify the serum level with time course, but they do not describe the killing activity of an antibiotic. This killing activity is described by a pharmacodynamic parameter known as MIC. Before going to MIC, we are just showing the pharmacokinetic curve. When a drug is administered, there is absorption by the body reaching a maximum level known as Cmax. Then after reaching the highest concentration, it starts elimination, reaches a half of the maximum known as half-life, and then it reaches a lowest concentration of the drug. This is known as C minimum.
and the total amount of the drug under this curve from starting to the minimum amount is known as area under the curve. This is overall drug exposure. তাই জাস্ট আমি বলি যে এটা হলো সম্পূর্ণ কি পরিমাণ ড্রাগ দেওয়া হলো সেটা এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, এবং এই এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভের যেটা এমআইসির উপরে সেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা একটু পরে দেখব। এখন আমরা আসি হোয়াট ইজ ফার্মাকোডাইনামিক্স। ফার্মাকোডাইনামিক্স studies the relationship between free drug over time and the resulting antimicrobial effect on the organism. A PD answers the question, what does the drug do to the organism and the host? Organism সেটা হলো killing of the organism, আর host হলো side effects বা adverse effects. Ideally, the effect of an antimicrobial agent is to eradicate the infective organism without adverse effect to the patient, কিন্তু এটা কখনো সম্ভব না, কিছু না কিছু অ্যাডভার্স এফেক্ট হয়। এই ফার্মাকোকাইনেটিক্স এবং ফার্মাকোডাইনামিক্স দুটো একত্র ইন্টিগ্রেট না করলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিকের যে ডোজ নির্ধারণ করতে পারবো না, কিভাবে দিব সেটাও নির্ধারণ করা যাবে না। সো এর ইন্টিগ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তা আমরা আগেই দেখলাম যে পিকে দ্বারা একটা ড্রাগ এর কনসেন্ট্রেশন তৈরি হয় প্লাজমায় বা সাইট অফ অ্যাকশন যেখানে দরকার, এবং যখন এই কনসেন্ট্রেশনে যে এফেক্ট হয় দেন এর এফেক্ট হয় অন দি microbes, and that is our desirable action, that is inhibition and killing. কিছু undesirable effect হয়, সেটা হলো adverse effect. So both killing of the microbes and the adverse effects both are pharmacodynamics properties, and these four are pharmacokinetic properties. Now we will discuss a little bit about MIC. MIC term is very much known to the microbiologist. It's the lowest concentration of an antibiotic that completely inhibits the growth of microorganism in vitro, not in vivo. And it is developed in 1950s to focus response to therapy. MIC is a good indicator of the potency of an antibiotic, and it indicates nothing about the time course of antimicrobial activity. And therefore, it is unfortunate truth that MIC on its own is a relatively blunt instrument that is tasked with addressing an extremely complex problem. MIC values are limited in that they measure antibacterial activity over fixed concentrations of drug. But in the PK curve, we have seen after administration of the drug, there is maximum, then half-life, then minimum. So this MIC values does not account for the time course of antibacterial activity as a function of fluctuating concentrations of the drug in patients. আশা করি আমি এটা বুঝাতে পারছি যে ও তো বিভিন্ন কনসেন্ট্রেশনে কতটুকু শুধু এতটুকু বলতে পারবে যে এমআইসি হলো এটা, এর উপরে থাকলে হবে, নিচে থাকলে হবে না। PK-PD integration is very important for measuring the antibiotic activity on the microbes for dose and dosing intervals, etc. PK-PD integration leads to three parameters: peak MIC ratio, the percentage of time above the MIC, and the 24-hour area under the curve above the MIC ratio. This is the PK-PD curve and predictors of efficacy. You see there is after administration of drug, there is a peak, that is Cmax, and there is a time during which the area under the curve, total amount of drug is above the MIC, and there is a time during
the drug remains above the MIC. So these three things, that is peak divided by MIC, this is peak divided by MIC, time, this administration of the drug, and the time period during which the drug level remains above the MIC, and 24-hour AUC, that is total amount of the drug divided by MIC, this amount, these three things are very important. How important, we will show you in the next slides. So understand the terms of PKPD. First term, the Cmax or peak divided by MIC ratio is simply the Cmax, maximum concentration, divided by the MIC. For example, gentamicin has a peak level of 10 microgram per ml, and its MIC is 1 microgram per ml. So this figure will be 10, and it is required for gentamicin to prevent resistance. The percentage of time, the MIC, the time above the MIC is the percentage of a dosage interval in which serum level remains above the MIC. This is a time, this unit is time from the when the drug remains above the MIC level. The 24-hour area under the curve divided by MIC ratio is determined by 24-hour area under the curve, that is total amount of the drug administered into the body by the MIC, is the 24-hour AUC divided by MIC ratio. AUC is the length of the time during concentration remains above the MIC. This is only for antibiotics, but for other drugs, MIC will not come. In other cases, only the overall drug concentration achieved during the time frame, that is either 24 hours or more hours, is known as AUC, area under the curve. But for antibiotic purposes, the length of the time the drug concentration remains above the MIC together with the overall drug concentration achieved over this time frame is known as AUC. এটা আমাদেরকে পরিষ্কার করতে হবে যে এখানে অন্য ড্রাগের ক্ষেত্রে MIC এর প্রসঙ্গ আসবে না, কিন্তু আমাদের এই অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে MIC is important. এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভটা একটু জটিল আমার কাছে, অন্যদের কাছে কিনা জানি না, সেজন্য আরো কিছু আমি উল্লেখ করছি এখানে। is a measure of total systemic exposure to the drug. একটা ডোজে আমি কতটুকু দিলাম, 100 মিলিগ্রাম হতে পারে, 500 মিলিগ্রাম হতে পারে, which expresses how much the drug reaches a patient's bloodstream in a given period of time. এই যে আমি দিলাম, তারপরে 24 ঘন্টা পরে আরেকটা দিব, এটাই হলো AUC। এটা ইউনিটটা হলো মাইক্রোগ্রাম পার ml ইনটু আওয়ার্স। যদি আমি 24 ঘন্টা ধরে মেজার করি তাহলে মাইক্রোগ্রাম পার ml ইনটু 24 যদি হয় 24 আওয়ার্স। আশা করি এবার বোঝা গেছে। অর্থাৎ টোটাল সিস্টেমিক এক্সপোজার টু দ্য ড্রাগ, টোটাল ডোজ যেটা আমি দিলাম ইন এ গিভেন পিরিয়ড অফ টাইম, সে ফর এক্সাম্পল 24 ঘন্টা, তাহলে এটা হলো এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ। আর আমাদের ক্ষেত্রে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ যেটা MICর উপরে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। This information is useful for determining the dosing and for identifying potential drug interaction অন্য ক্ষেত্রে। It helps to evaluate and compare bioavailability profiles between medicines। এটাও আমরা আমাদের জন্য অত প্রযোজ্য না, আমাদের জন্য শুধু এটাই। And typically the area is calculated starting from the time the medicine is administered until the time when the concentration in plasma is insignificant, that is Cmax and C minima। এটা আমাদের হাফ লাইফ দরকার নাই। এই দুটোর মধ্যে অনেকগুলো ফর্মুলা আছে, এই ফর্মুলার জটিলতায় আমরা যাব না। What is the importance of PKPD? অনেকগুলো ইম্পর্টেন্স আছে, তার মধ্যে একটা হলো ডোজ সিলেক্ট করা, কোন ডোজ যেটা ক্লিনিক্যাল রেসপন্স করবে এবং যেটার রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভেলের আন্ডারে থাকবে। সিলেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট
সাসসেপ্টিবিলিটি ব্রেক পয়েন্ট যেটা সিএলএসআই করে, প্রিভেন্ট রেজিস্ট্যান্স অ্যাম্প্লিফিকেশন অ্যান্ড অপটিমাইজ স্পিড অফ রেসপন্স। ফার্দার ইউজ আমরা যেটা বললাম যে ব্রেক পয়েন্ট, এই ব্রেক পয়েন্ট গুলো করে সিএলএসআই। Depending on the PKPD parameters, they categorize susceptible, intermediate, dose dependent, or resistant. Is an example of antibiotic susceptibility breakpoint. ওরা কিভাবে করে এটা আরো বিস্তারিত। এখন আমরা আসি যে প্যাটার্ন অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, এই জিনিসটা মাইক্রোবায়োলজি ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিদের অনেক কাজে লাগে। বেসড অন দি PKPD parameters and post-antibiotic effect, there are 3 types of antibiotics. What are those 3 types? These 3 types are concentration dependent with long post-antibiotic effect. Actually, যারা concentration dependent তাদের সবারই long post-antibiotic effect আছে। আর time dependent যারা, তারা দুইটা গ্রুপের, time dependent with a minimum post-antibiotic effect and time dependent with moderate to long post-antibiotic effect. এখানে মনে রাখা ভালো, যারা কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট এদের শুরুর ডোজটা বেশি হতে হবে, আর যারা টাইম ডিপেন্ডেন্ট এদের ফ্রিকুয়েন্ট ডোজ দিতে হবে। এই টাইম ডিপেন্ডেন্টের মধ্যে যারা আবার মডারেট টু লং পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট, এদের টোটাল ডোজটা বেশি দিতে হবে। এই 3টা কথা মনে রাখতে হবে। আমি আবার রিপিট করি, কনসেন্ট্রেশন আমরা পরে গেলে আরো পরিষ্কার হবে। তো তার আগে পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্টটা আমরা একটু জেনে নিই। পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে যে পিরিয়ড অফ টাইম আফটার কমপ্লিট রিমুভাল অফ অ্যান অ্যান্টিবায়োটিক ডিউরিং হুইচ দেয়ার ইজ নো গ্রোথ অফ টার্গেট অর্গানিজম। তো এটা কেন হচ্ছে? এটার কারণটা হলো স্লো রিলিজ অফ প্রোটিন বাউন্ড ড্রাগ আর জেনেটিক ড্যামেজ, এবং এটা ডিপেন্ড করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপরে। টাইপ অফ অর্গানিজম, কোনো টাইপ অফ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালস, এটা হলো আমাদের কাছে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে কোন অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গুলোর পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট আছে, থাকলে কিরকম, এবং কনসেন্ট্রেশন এর উপরে, ডিউরেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক এক্সপোজার, এবং টাইপ অফ অর্গানিজমের উপরেও আছে, যে কোনো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গ্রাম পজিটিভের ক্ষেত্রে পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট আছে, কোনোগুলোর নাই। ফর এক্সাম্পল বিটা ল্যাকটামের শুধু স্টাফোরিয়াসের উপরে আছে, অন্যগুলোর নাই। এটা ডিটেলসে চলে গেল। The clinical relevance of post-antibiotic effect is probably the most important when the designing dose regimen. এই পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্টের খুব বড় ইম্পর্টেন্স হলো আমি ডোজটা কিভাবে ঠিক করব, বোলাস ডোজ দিব নাকি কন্টিনিউয়াস ডোজ দিব। আরেকটা ইম্পর্টেন্স হলো আমি যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরে কালচার করতে চাই, অ্যান্টিবায়োটিক বন্ধ করার পরে কতক্ষণ পরে কালচার স্যাম্পলটা নেব। যদি আর যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিকের পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্টটা বেশি, সেখানে আমাকে বেশি সময় পরে স্যাম্পল নিতে হবে যাতে এফেক্টটা না থাকে। আর যেগুলার কম, আমি লাস্ট ডোজের অল্প কিছুক্ষণ পরেই নিতে পারবো। পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক আরো কিছু কথা, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস এবং ফ্লোরোকুইনোনস, এদের লং পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট আছে, এবং এই দুটোই কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট। কাজে এদেরকে frequently দেওয়ার দরকার নাই, they can be dosed infrequently. On the other hand, বিটা ল্যাকটামস, সেটা পেনিসিলিন হোক, সেফালোস্পোরিন হোক, বেশিরভাগই এর পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট খুব কম, সেজন্য রিকোয়ার্স ফ্রিকুয়েন্ট ডোজিং। এছাড়া এই যে অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস, প্রোটিন অ্যান্ড নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিস ইনহিবিটরস, ক্লোরোকনজোনেন্স, এদের পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট এগেইনস্ট গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া 1 থেকে 4 ঘন্টা পর্যন্ত। তার মানে এই সমস্ত ড্রাগ যদি কেউ পায়, আর যদি কোনো কালচার স্যাম্পল নিতে হয়, অন্তত 4 ঘন্টা পরে নিতে হবে। আবার বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক্স, এদের একটা মজার ব্যাপার, এরা শুধু জিপিসির এগেইনস্টে পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট শো করে, কিন্তু গ্রাম নেগেটিভের এগেইনস্টে করে না। কিন্তু মেরোপেনাম, ইমিপেনাম, এরা সুডোমোনাস অ্যারোজিনোসা এবং
আদার গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টেও, এজন্য এদের ডোজগুলো একটু দেরি করে দিলেও চলে। এটা একটা এক্সাম্পল যে পিকেপিডি কম্বিনেশন এবং টিপিক্যাল কনসেন্ট্রেশন টাইম কার্ভ। আপনারা দেখেন যে কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো, যেমন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড এবং কুইনোলোন, এই দুটো মনে রাখলে আমাদের চলে, তাদের ডিপেন্ড করে ম্যাক্সিমাম ডোজটা এভাবে দিতে হবে যাতে সি ম্যাক্সটা বেশি হয়। আর যেটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট কম, তাদেরকে ফ্রিকোয়েন্ট ডোজ দিতে হবে যাতে ওটা এই এমআইসির উপরে থাকে ম্যাক্সিমাম টাইম, 2 ডোজের মাঝখানে টাইমটা থাকে। আর টাইম ডিপেন্ডেন্ট উইথ মডারেট টু পারসিস্টেন্ট পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক, এখানে হলো টোটাল ডোজটা ইম্পর্টেন্ট। এটা আমরা ভ্যাঙ্কোমাইসিনের এক্সাম্পল দিব, টোটাল ডোজটা ইম্পর্টেন্ট। এই আমরা আলাদা করে দেখাচ্ছি কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট, যেমন অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড, ফ্লুরোকোনিনস। এখানে ইম্পর্টেন্টটা হলো above the MIC, concentration above the MIC is the most predictive of efficacy. যত বেশি কনসেন্ট্রেশন হবে, সিম্যাক্সটা যত বেশি হবে, 10 গুণ বেশি হলে ভালো, মিনিমাম একটা তো লাগে 10 গুণ 20 গুণ, এমআইসি যত তার চেয়ে যত গুণ বেশি সেটা হলো মোস্ট এফেক্টিভ প্রেডিক্টিভ অফ এফিকাসি। এখানে এই দুটো আছে। আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্ট এবং যার পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্টটা কম, তার ক্ষেত্রে ফ্রিকুয়েন্ট ডোজিং লাগে। সেখানে আমার লক্ষ্য হলো যে আমি দুটা ডোজ এমনভাবে নির্ধারণ করব যাতে এর বেশিরভাগ সময় অ্যান্টিবায়োটিকের কনসেন্ট্রেশনটা থাকে এমআইসির উপরে। তো বোঝা যাচ্ছে যদি আমি কন্টিনিউয়াস ইনফিউশন দেই তাহলে তো অবশ্যই উপরে থাকবে, আর নইলে পারে ফ্রিকুয়েন্ট ডোজিং দিতে হবে, কারণ এটা টাইম ডিপেন্ডেন্ট। এখানে বিটা ল্যাকটেমস, কার্বাফেনাম প্লাস অ্যাস্টিওনাম। বাকি যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো তারা হলো থার্ড ক্যাটাগরি। এখানে আমার টোটাল ড্রাগ এক্সপোজার অফ দ্য টোটাল ড্রাগ অ্যাবভ দি এমআইসি, আমি যতগুলো ড্রাগ এখানে 24 ঘন্টা সে পেলো তার মধ্যে যে অংশটা এমআইসির উপরে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবং এই গ্রুপের মধ্যে অনেকগুলো ড্রাগ আছে, অল দা এজিথ্রোমাইসিন, এই গ্রুপের আরো যারা ভ্যাঙ্কোমাইসিন এবং সেই গ্রুপের ক্লিন্ডামাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন, ট্রিগারসাইক্লিন, এগুলো টোটাল ড্রাগের একটা ইম্পর্টেন্স আছে, বোলাস ডোজ, এবং তারপরে ডোজটা এমন নির্ধারণ করতে হবে যাতে বডি ওয়েট অনুযায়ী সে ম্যাক্সিমাম একটা অ্যামাউন্টের ড্রাগের এক্সপোজার হয়। এই তিনটা জিনিস এখানে একত্রে দেখানো হলো। এখানে টাইম বলতে ডোজিং ইন্টারভ্যাল, ফার্স্ট ডোজ এবং সেকেন্ড ডোজের মধ্যে যে ডিস্টেন্স টাইমটা সেটাই হলো, এবং কনসেন্ট্রেশন বলতে যে ড্রাগে প্লাজমাতে যে কনসেন্ট্রেশন আসলো এবং যে সময় ড্রাগটা দেওয়া হলো ইনিশিয়ালি সেটাকে আমি 0 ধরি। আর এখানে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ, এইটা সি ম্যাক্স বাই সি মিনিমাম। যদি একটা টাইম পিরিয়ড ধরি, 24 ঘন্টা ধরলে AUC 24 আওয়ার্স, অথবা 12 ঘন্টা ধরলে 12 ঘন্টা। এখন আমরা প্রতিটা একটু একটু করে ডিসকাস করি যে কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক্স কোনটা। আমরা একটু আগে বললাম অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড এবং ফ্লোরোকোনিনস, এদের কিলিং ইজ এনহ্যান্সড বাই উইথ ইনক্রিজড কনসেন্ট্রেশন এবং তাদের লং পিএই থাকে। মোরওভার দে হ্যাভ এনহ্যান্সড লিউকোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস এন্ড ইন্ট্রাসেলুলার কিলিং ক্যাপাবিলিটি। এরা বাড়তি। আমরা পরে একটা লেকচার নেওয়ার ইচ্ছা আছে যেখানে কমন অ্যান্টিবায়োটিক্স গুলোর এই প্রপার্টি গুলো দিয়ে আমরা আলোচনা করব অন্য একটা লেকচার। তো এই কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে যেহেতু দুরকম আছে, তো যারা অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস সেখানে ডোজটা এমন ভাবে দিতে হবে যাতে করে পিক, দ্যাট ইজ সি ম্যাক্সটা এমআইসির 10 গুণ উপরে থাকে, হুইচ উইল প্রিভেন্ট রেজিস্ট্যান্স। আর ফ্লোরোকুইনোলের ক্ষেত্রে এখানে দুটোর উপরে ডিপেন্ডেন্ট, এর এ অ্যান্টিবায়োটিক আন্ডার দি কার্ভ এবং এমআইসি গ্রেটার দেন 125, যেহেতু টোটাল অ্যামাউন্ট অফ, এখানে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ মিন করা হচ্ছে, এমআইসির উপরে যেটা আছে সেটা যেন 125-এর উপরে হয়, এটা অ্যামাউন্টও ইম্পর্টেন্ট। সো গিভ টোটাল ডেইলি ডোজ লেস ফ্রিকুয়েন্ট। আমার টোটাল ডেইলি ডোজ হিসাব করে বারবার দেওয়ার দরকার নাই, কারণ এটা তো কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট এবং পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্টও আছে। লেস ফ্রিকুয়েন্টলি,
আমি 24 ঘন্টা দিতে পারি, 12 ঘন্টাও দিতে পারি। এখন আমরা আসি যে টাইম ডিপেন্ডেন্ট, যেটা বিটা ল্যাকটাম এবং অ্যাস্টিও নাম যে ড্রাগগুলো, এদের ব্যাকটেরিসাইডাল এফেক্টটা ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য লেন্থ অফ দ্য টাইম the bacteria are exposed to serum concentration above MIC, এবং এখানে এই MIC of the bacteria চেয়ে MIC চেয়ে যেন 4 গুণ বেশি থাকে। যদি 4 গুণ বেশি থাকে ভালো কাজ করবে। এখানে গোলটা হলো যে concentration at least 4 times MIC of the infecting agent for at least 70% of the dosing interval। যদি একটা অ্যান্টিমাইক্রোবিক একটা অর্গানিজমের MIC থাকে 1, MIC 1 থাকলে আমার অন্তত কনসেন্ট্রেশনটা 4 মাইক্রোগ্রাম থাকা উচিত সব সময়। এবং এখানে কস্ট এফেক্টিভ মিনস অফ এটাকে কিভাবে অর্জন করা যাবে, আইদার এই ড্রাগটাকে কনস্ট্যান্ট ইনফিউশন আকারে দিব ফলোইং অ্যান ইনিশিয়াল বোলাস অর লোডিং ডোজ, অথবা এই গ্রুপের মধ্যে একটা ড্রাগ উইথ দ্য লংগেস্ট হাফ লাইফ। এটা আমরা একটা এক্সাম্পল পরে দেখাবো যে ট্র্যাডিশনাল ডোজ না দিয়ে যদি কন্টিনিউয়াস ইনফিউশন দেওয়া হয় তাহলে এই এমআইসির উপরে যে টাইমে বেশি থাকে এবং এতে করে ভালো কাজ করে। পেনিসিলিন, সেফালোস্পোরিন, কার্বাপেনাম, অ্যাস্ট্রিওনাম এই জাতীয় ড্রাগ। এখন আমরা থার্ড গ্রুপটা দেখি যে টাইম ডিপেন্ডেন্ট, তার সঙ্গে তার পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্টটাও আছে। এখানে ব্যাকটেরিসাইডাল এফেক্টটা ডিপেন্ড করে টোটাল এক্সপোজার অফ দ্য ড্রাগ। এই শব্দটা আমি বারবার বলছি এই কারণে, এর আগের দুটোই ছিল টাইম এবং কনসেন্ট্রেশন, কিন্তু এখানে টোটাল, দ্যাট ইজ AUC অ্যাবভ দি MIC। অ্যান্ড এখানে পিকিপিডি প্যারামিটার হলো 24 আওয়ার AUC ডিভাইডেড বাই MIC, এবং গোল ইজ টু অ্যাটেইন ম্যাক্সিমাইজ অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ। এখানে আইডিয়াল ডোজিং হলো to maximize the amount of the drug received. Therefore, 24-hour AUC divided by MIC ratio is the parameter that correlates with the efficacy. Vancomycin ক্ষেত্রে এটা at least 400 হতে হবে MRS এর জন্য, যদি এর MIC হয় 1 মাইক্রোগ্রাম। যদি MIC আর একটু বেশি হয় তাহলে এটাও বাড়াইতে হবে। এই গ্রুপের মধ্যে এই ড্রাগগুলো আছে। ওই একই জিনিস আমরা আবার আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিব যে কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট, তাদের ইউজুয়ালি গুড পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট থাকে, এদের এই জিনিসগুলো আছে। এখানে আমার গোলটা হলো ম্যাক্সিমাইজ কনসেন্ট্রেশন, এবং সেটা অ্যাটেন্ড করা যায় ডোজ পরিমাণটা বাড়িয়ে দিয়ে, ইনিশিয়াল ডোজটা বাড়িয়ে দিব। টাইম ডিপেন্ডেন্ট পুয়ার পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট বিটা ল্যাকটাম গুলো, এখানে গোলটা হলো বেশি সময় ধরে MICর উপরে থাকবে, 4 গুণ কমপক্ষে আমরা যেটা বললাম। এবং এখানে গোল অফ ডোজিং রেজিমেন হলো আমি ইনক্রিজ ডিউরেশন অফ ইনফিউশন 3 ঘন্টা ধরে, অথবা ফ্রিকুয়েন্টলি, যদি ফ্রিকুয়েন্টলি দেওয়া কষ্টকর হয় আমার মনে হয় যে কন্টিনিউয়াসলি দিলে এটা অর্জন হয়। আর টাইম ডিপেন্ডেন্ট থার্ড ক্যাটাগরি যেটা কিন্তু গুড পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট, এইটার হলো যে ম্যাক্সিমাইজ দ্য ড্রাগ এক্সপোজার, অর্থাৎ পরিমাণটা বাড়াতে। পরিমাণ বাড়ানোর দুটাই উপায়, আমি ডোজও বাড়িয়ে দিলাম এবং ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা ডিউরেশন অফ ইনফিউশনও বাড়িয়ে দিলাম, তাহলে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ একজনের শরীরে বেশি যায়। এখানে এই বেশিরভাগ ড্রাগ যে আছে বিটা ল্যাকটাম এবং ওই অ্যামিনো গ্লাইকোসাইড আর ফ্লোরোকুইন বাদ দিয়ে বাকি সবগুলোই এই এর মধ্যে পড়ে। এইটা আমরা আবার দেখালাম যে কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট, টাইম ডিপেন্ডেন্ট, একই জিনিস আমরা বারবার বললাম। জেন্টামাইসিন হলো টাইপ 1, দ্যাট ইজ কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্টের একটা প্রোটোটাইপ। তো এখানে অনেকগুলো জিনিস আছে, আমরা সবগুলো আলোচনা করব না। আমরা এখানে একটা এক্সাম্পল দেখাই যে ডোজ, ইনিশিয়াল ডোজ Cmax বাড়িয়ে দিলে কত এফেক্ট হয়। যদি ইনিশিয়াল সিরাম পিক 5 মাইক্রোগ্রামের নিচে হয়, দেখা গেছে সাকসেস রেট 79%। ওইটাই যদি এমন ডোজিং করা হয় যে 5 মাইক্রোগ্রাম পার ml এর বেশি, তাহলে 98% সার্ভাইভেবল। তাহলে এটা তো আমরা MIC থেকে পেতাম না যদি এই ফার্মাকোকাইনেটিক এবং ডাইনামিক্স জিনিসটা আমাদের
না জানা থাকতো। কাজে এখানে ডোজিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এটাই দেখানো হয়েছে যে যখন পিক এমআইসি রেশিও 2 থাকে তখন 58%, যখন 10 থাকে 80%, যখন 12 হয় তখন 98%। ভ্যানকোমাইসিন হলো থার্ড ক্যাটাগরির এক্সাম্পল, যেখানে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ বেশি দিতে হবে। যেমন 24 ঘন্টায় যদি ভ্যানকোমাইসিন 400 টাইমস বেশি দেওয়া হয়, যেটা ভ্যানকোমাইসিনের যার এমআইসি 1 মাইক্রোগ্রাম পার এমএল, তাহলে ক্লিনিক্যাল আউটকাম অনেক ভালো হবে। এবং প্রশ্ন হলো 400 গুণ এমআইসি 400 গুণ 24 ঘন্টা কিভাবে দেওয়া যাবে? এটার জন্যই পিকেপিডি। সেখানে একটা লোডিং ডোজ দেওয়া হয়, সে 25 মিলিগ্রাম পার কেজি। একটা মেইনটেনেন্স ডোজ দেওয়া হয় 15 to 20 মিলিগ্রাম পার কেজি ডোজ 6 আওয়ারলি। তাহলে টোটাল ডেইলি ডোজ হিসাব করা হয়, টোটাল ডেইলি ডোজ যেন 60 মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে না হয়। তাহলেই এই এইউসি 24 ঘন্টায় এমআইসির চেয়ে 400 গুণ বেশি থাকবে, এবং ওতে করে যে ট্রাফ লেভেল, সবচেয়ে মিনিমাম যে লেভেলটা 15 থেকে 20 মাইক্রোগ্রাম এর উপরে থাকবে এট দি রেট। তাহলে এটা আরেকটা এক্সাম্পল, থার্ড টাইপের এক্সাম্পল। তাহলে বোঝা গেল যে আমরা এমআইসি এবং পিকেপিডি সম্পর্কে ধারণা থাকলে ডোজ, ডিউরেশন অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধারণ করতে পারবো। যে সমস্ত ড্রাগগুলো কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ডেন্ট, সিম্যাক্স বেশি করা দরকার, সেখানে ইনিশিয়াল ডোজ বাড়িয়ে দিতে হবে। যেগুলা টাইম ডিপেন্ডেন্ট উইথ শর্ট পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট, ফ্রিকুয়েন্টলি দিতে হবে অথবা ইনফিউশন দিতে হবে। এবং যে সমস্তগুলো টাইম ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু পোস্ট অ্যান্টিবায়োটিক এফেক্ট বেশি, তাদের ক্ষেত্রে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ ড্রাগ 24 ঘন্টায় কত সেটা হিসাব করে বোলাস ডোজ এবং মাঝখানের ডোজগুলো ঠিক করে টোটাল অ্যামাউন্ট নির্ধারণ করতে হবে। এই জিনিসগুলো এখানে আমরা দেখতেছি যে এই পিকে ভার্সাস পিডি। পিকি প্যারামিটার হলো ডোজ রেজিমেন, কোন ডোজ দিলে কনসেন্ট্রেশন সিরামে কিরকম হবে, সেই কনসেন্ট্রেশনটা ইনফেকশন সাইটে কিরকম হবে। যদি আমরা ইউটিআই ট্রিট করতে যাই, আমার সিরামে হলেই চলবে না, সেটা ইউরিনারি ট্র্যাক্টেও থাকতে হবে। যদি মেনিনজাইটিস ট্রিটমেন্ট করতে চাই, সেটা সিএসএফ এ থাকতে হবে, এবং তাহলে আমরা বায়োলজিক্যাল এফেক্ট পাবো। সেই বায়োলজিক্যাল এফেক্টটা ডিপেন্ড করবে এমআইসির উপরে। এই এমআইসি উপরে তখন বায়োলজিক্যাল এফেক্টটা দেবে। তাহলে ফার্মাকোডাইনামিক্স আমরা আবার পেলাম যে ড্রাগ এফেক্ট অন টার্গেট প্যাথোজেন। এই টার্গেট প্যাথোজেনের উপর এফেক্ট করার সময় ড্রাগের কিছু টক্সিসিটি বা সাইড এফেক্ট হবে, দ্যাট ইজ ফর দ্য ড্রাগ ডাজ টু দ্য ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড বডি। আর এখানে হলো ফর দ্য বডি ডাজ টু দ্য ড্রাগ, এই জিনিসগুলো। সো অ্যানাদার টার্ম এই আসবে, এটা ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনের ব্যাপারে। যখনই আমরা একটা হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল ছাড়া একটা লোক যখন আইসিইউতে থাকবে, অথবা তার হেপাটিক বা রেনাল ফাংশনের ডিস্টারবেন্স থাকবে, অথবা অন্য কোনো ভাবে ভলিউম ডিস্টারবেন্স থাকবে, তখন ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনের কথাটা প্রায় আসবে। তো ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন এটা সিম্পলি যে একটা ড্রাগ দেওয়ার পরে এটার ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন নির্ধারণ করার জন্য ফর্মুলাটা আমরা আগে দেখাই, তাহলে বোঝা যাবে। দুরকম ড্রাগ মূলত আছে, একটা হলো লিপোফিলিক আর একটা হলো হাইড্রোফিলিক। তো হাইড্রোফিলিক গুলো ওরা প্লাজমার মধ্যেই থাকে, আর লিপোফিলিক গুলো ব্লাড থেকে ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে, টিস্যু স্পেসে চলে যায়, কাজেই সিরামের কনসেন্ট্রেশন কমে আসে। তো ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনের রেজাল্টটা এক্সপ্রেস হয় লিটার্স পার কিলোগ্রাম। তাহলে পরে যে কোনো ওয়েটের হলে পরে ওটা যখন এক্সপ্রেস করা হবে ওটা বোঝা যায়। আমি একটা অঙ্ক দেখাবো, তাহলে বোঝা যাবে। ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন হলো টোটাল অ্যামাউন্ট অফ দ্য ড্রাগ ইন দ্য বডি। আমি যদি 100 মিলিগ্রাম দেই, সেটা টোটাল অ্যামাউন্ট। প্লাজমা কনসেন্ট্রেশনটা কত হলো, এবং এটা এক্সপ্রেস করা হয়, একটু আগেই আমি বললাম যে এটাকে যদি 60 কেজির হয় 60 দিয়ে ভাগ করা হয়। যদি সবার 60 কেজি একটা ওয়েট, তাহলে পার ইন টার্মস অফ লিটার পার কিলোগ্রাম। যদি আমি 60 কেজি দিয়ে ভাগ না করতাম, ইন টার্মস অফ লিটার হতো।
অর্থাৎ আমাদের তো প্লাজমা ভলিউম হলো 3 লিটার। এখন আমরা একটা অঙ্ক দেখি, যদি একটা ড্রাগ আমরা দেই 1000 মাইক্রোগ্রাম ডোজে, এইটা ব্লাডে যে কনসেন্ট্রেশন দাঁড়ালো 2 মাইক্রোগ্রাম পার লিটার, অর্থাৎ 1000 মাইক্রোগ্রাম পুরোটা ব্লাডে থাকলো না, বোঝা যাচ্ছে যে এটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল অন্যান্য জায়গায়। তাহলে এইটার ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনটা 500 লিটার। এখন যদি এটাকে আমরা পার কেজিতে বের করতে চাই, তাহলে আমরা 60 দিয়ে ভাগ দেব, তাহলে এটা হয়ে যাবে 8.33 লিটার, 8.3 লিটার পার কেজি। অর্থাৎ এটা কি ধরনের ড্রাগ আমরা একটু পরে আসতেছি। এটা লিপোফিলিক ড্রাগ, অর্থাৎ এটা সিরামে যে প্লাজমা যে ডাইলুটেড হয়ে গেছে, একটু পরে আসবে। অ্যানাদার ড্রাগ আমরা যদি 350 মিলিগ্রাম ডোজ দিলাম, এটা প্রায় বেশিরভাগই রয়ে গেল প্লাজমাতে 20 মিলিগ্রাম পার লিটার। তাহলে এটার ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন হলো 17.5, অনেক কম। যেহেতু এই ফিগারটা বেশি, প্লাজমায় বেশি রয়ে গেছে, তাহলে এখন এটাকে যদি আমরা 60 কেজি দিয়ে ভাগ দেই, এটা আসলো 0.29। এইটা হলো কম ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন, এটা হলো বেশি। যেটা বেশি ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন, অর্থাৎ যেটা মনে হচ্ছে যে ডাইলুটেড হয়ে গেছে, ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনটা আসলে যে পরিমাণ আমি ড্রাগ দিয়েছি, এটা আমার টোটাল প্লাজমাতে ডিস্ট্রিবিউট হলে যে ভলিউমটা হতো, সেটাকেই বলা হয় ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন। কিন্তু এই ক্যালকুলেশন করলে বোঝা যায়। তাহলে লিপোফিলিক ড্রাগগুলোর ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন ভিডি বেশি থাকে, এটা তো বোঝা গেল। আর হাইড্রোফিলিক ড্রাগগুলোর ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন ভিএল কম থাকে, কারণ এটা ব্লাডে বা সিরামেই থাকে, এবং সিরামে থাকলে সিরামের এই যে ডিনোমিনেটর যেটা, এটা বেশি হয়, বেশি হলেই আমি ড্রাগকে ভাগ দিলে এটা পাওয়া যায়। এখন কেন এই জিনিসগুলো হয়, এই ডিফারেন্সগুলো কেন হয়? ড্রাগটা লিপিড নাকি ওয়াটার সলিউবল, এটা প্লাজমা প্রোটিনে বাইন্ড হচ্ছে নাকি টিস্যু বাইন্ডিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স। একটা হাই লিপিড সলিউবল and that exhibits extensive tissue binding, ওখানে আমরা যেটা দেখলাম। আর বি ড্রাগ যেটা মোর ওয়াটার সলিউবল, লেস লিপিড সলিউবল, সেটা এটা কম বেশি কোনটা হবে, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম। লিপোফিলিক, তাদের ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনটা বেশি। কেন বেশি? কারণ যে ডোজটা আমি দিলাম প্লাজমায় না থেকে ওটা চলে গেল অন্যান্য টিস্যুতে, তাহলে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন এখানে আমরা দেখতেছি কমে গেল, কাজে এটা ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনটা ডাইলুট হয়ে গেল, তাহলে অনেক বেশি, 500 লিটার। অথচ আমরা জানি যে এমনি আমাদের প্লাজমার পরিমাণ হলো মাত্র 3 লিটার। তো সেইটাই পরে 8.33 লিটার লিপোফিলিক, আর এখানে হলো এটা হাইড্রোফিলিকের ক্ষেত্রে হাইড্রো, এই কথাটাই মনে রাখতে হবে। আরো কিছু বেসিক পয়েন্টস আছে যেটা মনে রাখার জন্য। হাইড্রোফিলিক যে এজেন্টগুলো বিটা ল্যাকটেম এবং গ্লাইকোপেপটাইড, এই দুটোই আমরা মনে রাখি, প্লাস অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডস, এই তিনটা মনে রাখি। এরা লো ভিডি, দ্যাট ইজ দে আর কনসেন্ট্রেটেড ইন দ্য প্লাজমা। ইনজেকশন দিলে এটা বেশিরভাগ প্লাজমায় থেকে যায়। They cannot diffuse passively through cytoplasmic membrane. They are inactive against intracellular organism. They have limited extracellular, মানে প্লাজমার বাইরে কম যায়, and they are excreted renally. এই জিনিসটা আমাদের একটু পরে কাজে লাগবে, যে এখন আমরা মনে রাখি যে হাইড্রোফিলিক এজেন্টগুলোর ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনটা কম থাকে। অন দি আদার হ্যান্ড, লিপোফিলিক যে এজেন্টগুলো, এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো ফ্লোরোকুইনোলনস, টেট্রাসাইক্লিনস, এরা হাই ভিডি, কারণ এরা ডাইলুটেড হয়ে যায় প্লাজমা থেকে, দেওয়ার পরপরই ওরা প্লাজমা থেকে চলে যায় অন্য জায়গায়, প্লাজমার পরিমাণ কম থাকে, কাজেই এরা হাই ভিডি। They can freely cross the membranes, high activity against intracellular organism, wide distribution and intracellular accumulation, এবং এরা বেশিরভাগ হেপাটিক মেটাবলিজম হয়। এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে, ফ্লোরোকুইনোলনস, টেট্রা এন্ড ম্যাক্রোলিডস।
এখন ওইটা আমরা ওখান থেকে আসি যে হাইড্রোফোবিক। হাইড্রোফোবিক আমরা দেখেছিলাম যে বিটা ল্যাকটেম, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস, কোলেস্টিন, এই কটাই আমরা মনে রাখি। এদের জেনারেল পিকিউ, অর্থাৎ যে লোকটা অল্টার্ড আইসিইউ পিকিউ না, তাদের লো ভিডি, হাইড্রোফিলিক, এরা প্রিডোমিনেন্টলি রেনাল ক্লিয়ারেন্স, এটাও আমরা আগের স্লাইডে দেখলাম, এবং লো ইন্ট্রাসেলুলার পেনিট্রেশন, এই তিনটা আমাদের জানা কথা, এটা নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে। কিন্তু যদি এই রুগীটা আইসিইউতে যায়, তখন ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন অনেক বেড়ে যাবে। কেন বেড়ে যাবে? তাকে হয়তো অনেক ফ্লুইড দেওয়া হবে, তার প্লাজমা ভলিউম আরো বেড়ে যাবে, এবং তার ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স বাড়তেও পারে, কমতেও পারে, ডিপেন্ডেন্ট অন দি রিনাল ফাংশন। একে কি করতে হবে? আমি যে ড্রাগটা আগে, এই ড্রাগগুলো তাহলে অ্যাডাপ্ট করার জন্য এই ইনিশিয়াল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ডোজটা বাড়াইতে হবে। অর্থাৎ হাইড্রোফিলিক ড্রাগগুলো ইনিশিয়াল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ডোজ বাড়াইতে হবে, কারণ এই তার ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন বেড়ে গেছে, যেটা কম ছিল বেড়েছে। অন দি আদার হ্যান্ড, লিপোফিলিক যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো, এটা এমনিতেই ভেরি হাই ভিডি থাকে, এবং এরাই হেপাটিক ক্লিয়ারেন্স থাকে, এবং এদের গুড ইন্টারসেলুলার পেনিট্রেশন। এখন এই আইসিইউ পিকিউ চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন এর ভিডি তেমন চেঞ্জ হয় না, ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স নর্মাল থাকতে পারে, আবার কমতেও পারে, ডিপেন্ডেন্ট অন হেপাটিক ফাংশন। এখানে ফ্লোরোকুইনোলোন, টিগাসাইক্লিন, এই ড্রাগগুলো আছে। এই সব ড্রাগ, লিপোফিলিক ড্রাগগুলোর ইনিশিয়াল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ডোজ আনচেঞ্জড। দুটো জিনিস আমরা এখানে পেলাম। হাইড্রোফোবিক অ্যান্টিবায়োটিক গুলো, যেখানে বিটা ল্যাকটেম এবং অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডের মতো অ্যান্টিবায়োটিক আছে, এদের ইনিশিয়াল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ডোজ বাড়াতে হয় আইসিইউ পেশেন্টের জন্য। কেন? সেটা আমরা পেলাম। আর লিপোফিলিক অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে যাদের নর্মালি হাই ভিডি থাকে, এদের ক্ষেত্রে আইসিইউতে এইসব রোগীরা গেলেও কোনো তেমন চেঞ্জ হয় না। বিশেষ করে ফ্লোরোকুইনিন এবং টিগাসাইক্লিন আমরা মনে রাখি, ম্যাক্রোলিড, এদের ডোজে তেমন চেঞ্জ করতে হয় না। এখানে আরেকটা জিনিস আছে, এটা আমি ডিটেলস আলাপ করব না। গ্লাইকোপেপটাইডস, অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইডস এবং পলিমিক্সিন, এই ড্রাগগুলোর টোটাল ডোজ মনিটরিং করতে হয়। এখন পিকেভিডি ক্লিনিক্যালি কখন রেলিভেন্ট? অনেক ক্ষেত্রে রেলিভেন্ট, কয়েকটা এক্সাম্পল আমরা দিই, এবং কোন কোন ড্রাগের ক্ষেত্রে। যেমন ওবেসিটি। এখন যখনই একজন লোক ওবেস, তাকে আমার চিন্তা করতে হবে তার ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন বাড়বে না কমবে। একটা ওবেস লোক, তার তো ব্লাডের ভলিউমও কম, প্লাস বেশি, প্লাজমা ভলিউমও বেশি, কাজে তাকে যে কোনো ড্রাগ দেওয়া হোক না কেন, যদি সেই ড্রাগটা ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনের উপর তার এফেক্ট থাকে, যেহেতু তার ইনক্রিজড ভিডি, এটাকে কনসিডার করতে হবে। রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে যদি ডিক্রিজ ক্লিয়ারেন্স হয়, যে ড্রাগগুলো কিডনি দিয়ে ক্লিয়ার হয়, তাকে আমার ডোজ কমাতে হবে, বা ডিউরেশন, যদি ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে হবে। নিওনেটসের ডিক্রিজ ক্লিয়ারেন্স, সেখানে এই চিন্তা করতে হবে। অন দি আদার হ্যান্ড, চিলড্রেনের ক্ষেত্রে ইনক্রিজ ক্লিয়ারেন্স, কাজেই আমার অ্যামাইনোগ্লাইকোসাইড ডোজ অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আর ক্রিটিক্যাল ইলনেস, যেটা একটু আগে আমরা বলেছি, ক্রিটিক্যাল ইলনেসে ইনক্রিজড ভিডি, ইনক্রিজড ভিডি হলে হাইড্রোফিলিক ড্রাগগুলোর ডোজ বাড়াতে হবে, লিপোফিলিক ড্রাগগুলোর ডোজ তেমন না বাড়ালেও চলবে। আর ইনক্রিজড ক্লিয়ারেন্স হলেও সেই জিনিস প্রেগনেন্সিতেও এফেক্ট আছে। অর্থাৎ আমাদের পিকে পিডি যে এত কষ্ট করে আমরা শিখলাম, এটা বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগবে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের ইলিমিনেশন রুটও মনে রাখতে হবে। এই কারণে যদি আমরা দেখি যে এই ড্রাগটা রেনাল ক্লিয়ারেন্স হয় এবং কিডনি ফাংশন হ্যাম্পার্ড আছে, তখন চিন্তা করতে হবে ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট প্লাস হেপাটিক ড্রাগ দিয়ে অল্টারনেট কিছু করা যায় কিনা। বায়ো অ্যাভেলেবিলিটিও আমাদেরকে জানতে হবে। কেন জানতে হবে? যে এটা মুখে দেওয়া যাবে কিনা, অথবা তাকে অবশ্যই প্যারেন্টারাল দিতে হবে, বা দুটোর কম্বিনেশন, কখন ওরাল, প্যারেন্টারাল থেকে ওরাল সুইচ ওভার করা যাবে কিনা, এই জিনিসগুলোর জন্য বায়ো অ্যাভেলেবিলিটিও জানতে হবে। প্যাথোফিজিওলজিক্যাল এফেক্টস অন পিকে, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যদি এটা একবার আমরা বলেছি, আবার বলছি, যদি কোনো অর্গান ডিসফাংশন না থাকে, তাহলে তার
ভিডি এবং রেনাল ক্লিয়ারেন্স আনচেঞ্জ থাকে, যেটা জানা যায় সেই ড্রাগের জন্য সেরকমই থাকে, তখন আমরা নরমাল প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন পাই। এখন আমরা এক্সাম্পল দেই, যদি একজনের হাইপার ডাইনামিক সার্কুলেশন দ্যাট ইজ কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায়, তার ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্সও যদি বেড়ে যায়, তখন ডেফিনেটলি তার প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, ডোজটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। একই রকম ভাবে যদি অল্টার্ড ফ্লুইড ব্যালেন্স হয় এবং অল্টার্ড প্রোটিন বাইন্ডিং হয়, তার ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন বেড়ে যাবে। ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন বেড়ে গেলেই প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, তাহলে সেখানেও ডোজটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আবার এদিকে ডান দিকে দেখেন, যদি রেনাল এবং হেপাটিক ডিসফাংশন থাকে, তাহলে ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশন বেড়ে যাবে, কারণ এবং ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স কমে যাবে। এখানে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন উল্টা বেড়ে যাবে, যেহেতু ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স কমে গেছে। অর্গান সাপোর্ট বা রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অথবা একমো, এক্সট্রা কর্পোরাল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন, এসব ক্ষেত্রেও ভলিউম ডিস্ট্রিবিউশনটা বেড়ে যায় এবং এখানে প্লাজমা কনসেন্ট্রেশন ড্রাগের কমতে পারে, বাড়তেও পারে। এই জিনিসগুলো আমাদের একটা ড্রাগ দেওয়ার সময় কনসিডার করতে হবে। এই জন্যই পিকে ভ্যালুগুলো জানা দরকার। আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি। ফ্যাক্টরস ইন অ্যান্টিবায়োটিক ডোজিং। রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সিতে প্রায় একটা প্রশ্ন আসে যে এই ড্রাগগুলো আমরা কি পরিমাণ কমাবো। Most antibiotics are cleared by kidneys and have wide toxic therapeutic ratio, এবং এই ক্ষেত্রে ডোজিং রেজিমেন্টস ফ্রিকোয়েন্টলি বেসড অন ফর্মুলা derived estimates of creatinine clearance. আমরা জানি নরমাল ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স মেলদের ক্ষেত্রে 97 থেকে 137, ফিমেলদের ক্ষেত্রে 88 থেকে 128 ml per minute। যদি ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স 40 to 60 ml per minute, প্রায় অর্ধেক, তখন ডোজটা কমাতে হবে 50%, কিন্তু ডোজিং যে ইন্টারভ্যাল সেটা একই থাকবে। কিন্তু যদি ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স কমে যায় আরো বেশি, 10 থেকে 40, তখন ডোজও কমাতে হবে 50% এবং ডোজের যে ডোজিং ইন্টারভ্যাল ফ্রিকোয়েন্সি, এটাকেও ডবল করতে হবে। এই ছোট দুটো ফর্মুলা মনে রাখবেন। অথবা অল্টারনেটিভলি হেপাটিক্যালি এলিমিনেটেড অ্যান্টিবায়োটিক ইন ইউজুয়াল ডোজ। আর হেপাটিক ইনসাফিসিয়েন্সি হলে মজার ব্যাপার হলো শুধু ডোজটা 50% কমালেই হবে, ইভেন ইন ক্লিনিক্যালি সিভিয়ার লিভার ডিজিজ। তো অল্টারনেটলি আমার রেনাল এলিমিনেটেড অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে ইন ইউজুয়াল ডোজে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর পেশেন্স। আমি জানি আমি খুব ভালো বোঝাতে পারি নাই, তারপরেও যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে চেষ্টা করব, আর নইলে প্রশ্নগুলো নিয়ে পরে আবার আমি এগুলো উত্তর আমাদের গ্রুপে দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। অ্যান্ড লাভলিকে অনেক ধন্যবাদ, ও রিপিটেডলি আমাকে হ্যামারিং করে এই লেকচারটা দিতে প্রায় বাধ্যই করেছে, তো ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এইগুলোকে কিছু পড়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ।